Hi students, now we are going to start unit 4, which is quadratic congruence. In second unit we saw the linear congruence, but in this unit we are going to see the quadratic congruence. In the name we have quadratic, a word quadratic. I think all of you know quadratic means power 2. The quadratic congruence in one variable is given by ax square plus bx plus c congruent 0 mod p, where a, b, c are integers, p is an odd prime and p does not divides a. So see, in these two lines we have given so much of data. What is that? The quadratic congruence in one variable is given by ax square plus bx plus c congruence 0 mod p. One variable means only in terms of x, there is no y. కాబట్టి x లో మాత్రమే ఉంది. Actually we know quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. But this is congruent, quadratic congruent. So ax square plus bx plus c congruent 0 mod p. Here a, b, c are any integers, p is odd prime and this p does not divides a. Totally this equation is called quadratic congruent. Ax square plus bx plus c congruent 0 mod p is called quadratic congruent in single variable, one variable. That variable is x. Solve this quadratic congruent ante it means find the value of x. That's it. Theorem. First theorem. The quadratic congruence ax square plus bx plus c congruent 0 mod p can be reduced to the form y square congruent d mod p, where y is equal to 2ax plus b and d is equal to b square minus 4ac. See here, this is the given congruence. It can be reduced in the form y square congruent d mod p. Mod p lo no difference, but in place of LHS y square and in place of 0 d, where y is 2ax plus b and d is equal to b square minus 4ac. So what is the theorem 1? This given congruence ax square plus bx plus c congruent 0 mod p, this given congruence can be written in the form of y square congruent d mod p. Y square congruent d mod p. That is first theorem. Okay ma, write the given congruence. Now you multiply on both sides with 4a. So equation 1, both sides multiply by 4a. Now 4a to multiply chali all terms, both sides. We get 4ax, 4 already a is there. Multiply with 4a, you get 4a square x square plus this one 4abx plus 4ac congruent 0 mod p, because 0 into 4a gives 0. Kabatti 0 mod p. Now add and subtract b square to LHS. So first term 4a square as it is, second term 4a bx, then plus b square minus a square, then plus 4ac as it is. RHS remains the same. Now observe first three terms in LHS. What you get? A 4a square x square, 4a square x square plus 4abx plus b square. These three terms can be written as first term 2ax whole square, second term 2 into 2ax into b plus b square. These three terms, and bring this these two terms RHS, you get plus b square minus 4ac mod b. Okay, mod b. Two terms it this already 0 undi, 0 plus b square minus 4ac, you get this equation. Now you observe, this is in the form of x square plus 2ax plus y square, or a square plus 2ab plus b square, can be written as a plus b whole square form. Now we have 2ax plus b whole square congruence RHS as it is, b square minus 4ac mod p. Now in this bracket term you put y, you get LHS y square, you put LHS y square congruent d. This is an integer, write as symbol d mod p. Now this can be written in the form of y square congruent d mod p, where
y means y in this bracket term, that is 2ax plus b, and d in this bracket terms, that is b square minus 4ac. Now we prove the theorem. What is that? The given congruence can be written in the form of y square congruent d mod p. So we start with the given congruence. Finally we showed that the one reduced in the form y square congruence d mod p, where y is 2ax plus b, d is equal to b square minus 4ac. So theorem 1 is this. General quadratic congruence ax square plus bx plus c and so on can be reduced in the form y square congruence d mod p. Y square congruence d mod p. Okay ma? See the next second theorem. If the congruence x square congruence a mod p is solvable, then it has exactly two solutions. So it is short form lo undi. It is short form lo undi. Long form enti congruence, quadratic congruence ఇందాక చూసామే, ఇది లాంగ్ ఫామ్ అంటాం. ax స్క్వేర్ ప్లస్ అంటే డెఫినేషన్ ఫామ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c కాంగ్రెన్స్ 0 mod p. దీన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు షార్ట్ ఫామ్లోకి. ఎలా? y స్క్వేర్ కాంగ్రెన్స్ d mod p. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా క్వాడ్రటిక్ కాంగ్రెన్సే అవుతుంది. సో ఈ షార్ట్ ఫామ్లో రాసుకుంటే, ఒకవేళ షార్ట్ ఫామ్లో కానీ ఉంటే కాంగ్రెన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాంగ్రెన్స్ a mod p కానీ ఉంటే, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాల్వబుల్ ఇట్ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ సొల్యూషన్స్. మనకు తెలుసు జనరల్గా కూడా ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్లలో ఉంటే ఎక్స్ హ్యాస్ టూ వాల్యూ. ఎనీ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ 2, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 హ్యాస్ టూ సొల్యూషన్స్. ఎక్స్కి టూ వాల్యూస్ వస్తాయి. సిమిలర్లీ హియర్ దిస్ ఈస్ కాంగ్రెంట్. జనరల్ ఈక్వేషన్స్లో ఈక్వల్ టు ఉంటుంది, కాంగ్రెన్సెస్లో కాంగ్రెంట్ సింబల్ ఉంటుంది అంతే. సో దిస్ ఈస్ quadratic congruent because x has power 2. So this x square congruence a mod p has two solutions అని చూపించబోతున్నాం. ఒకవేళ దీనికి suppose this equation is solvable, that means if it has solutions then exactly two solutions. ఏదో రెండు సొల్యూషన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఓ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. let x not be a solution of given congruence, then compulsory this is solution means it compulsory satisfies the given equation. Now we get x naught is solution of given one means in place of x you put x naught, then equation 1 satisfied. So let x naught be solution of given congruence, then we get this x square place lo x naught square congruence a mod p avutundi because x naught satisfies the given equation 1. It is solution of given one kabatti. Okay, next if x naught is solution, here we have given x square congruent a mod p, no doubt p is prime number. If p is prime number, if x naught is solution, then p minus x naught is also another solution of the given one because p minus x naught also satisfies the given congruence. We can see an example. So p minus x naught is also satisfies the given congruence means in place of x you put p minus x naught. Then we get if x naught is solution, then we have x naught square congruence a mod p. Similarly, p minus x naught is also satisfies given congruence means in place of x you put p minus x naught, you get p minus x naught square. డైరెక్ట్గా మనం ఈ సొల్యూషన్ అని ఎలా రాసేసామో చూడండి ఒకసారి. p minus x naught whole square congruence మైనస్ x naught square mod p అవుతుందట. ఇది చెక్ చేయండి, ప్రతి నెంబర్కి చెక్ అవుతుంది. p వచ్చేసి ప్రైమ్ నెంబర్, x naught యూ సెలెక్ట్ ఎనీ నెంబర్ x naught, నేను 2 అనుకుంటున్నాను. నౌ 5 minus 2 whole square congruence x naught is 2 అన్నాను, minus 2 whole square mod 5. What is 5 minus 2 whole square? 3 square is 9 congruent 4 mod, very sorry ma, mod 5 ఇది mod 5, 9 congruence 4 mod 5. Is it right ma? 4 mod 5 తీసుకోవాలి. mod 5 కాబట్టి 5 divides 9 minus 4, ప్రతి నెంబర్కి ఇది సరిపోతుంది. కాబట్టి p minus x naught square congruence minus x naught whole square mod p. a is any integer అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ x naught కూడా ఎనీ ఇంటీజరే, మైనస్ x naught కూడా ఎనీ ఇంటీజరే, దానికి హోల్ స్క్వేర్ కూడా ఎనీ ఇంటీజరే. దాన్నే a అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ p minus x naught square congruence a mod p.
కాబట్టి p మైనస్ ఎక్స్ నాట్ స్క్వేర్ కాంగ్రెంట్ ఏ మాడ్ p అయింది. దీన్ని 1తో కంపేర్ చేశారంటే ఎగ్జాక్ట్గా 1లో ఎక్స్ నాట్ ప్లేస్లో p మైనస్ ఎక్స్ నాట్ పెట్టున్నాం అంతే. దట్ మీన్స్ p మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఈస్ satisfies the given equation. That's why we say p minus x naught is another solution. So what is conclusion? If x naught is one solution, then compulsory p minus x naught is also another solution. So the given congruence has two solutions, x naught and p minus x naught. x naught and p minus x naught. Exactly అన్నారు. అంటే ఓన్లీ టూ సొల్యూషన్సే ఉన్నాయి. ఓన్లీ టూ సొల్యూషన్స్. Already we know x naught and p minus x naught both are solutions of equation. రెండు ఉన్నాయని చూపించాం. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయేమో తెలియదు కదా, ఎక్స్ట్రా ఉండకూడదు వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టి. ఎగ్జాక్ట్గా టూ సొల్యూషన్సే ఉండాలి. దట్ మీన్స్ x naught and p minus x naught ఓన్లీ టూ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ గివెన్ కాంగ్రెన్స్. బట్ ఇంకోటి ఉందేమో చెక్ చేద్దాం. సపోజ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ we take the third solution of congruence is x1. Let x1 be the third solution of congruence. అంటే థర్డ్ సొల్యూషన్ x1 అని తీసుకుంటామంటే x1 మస్ట్ సాటిస్ఫైస్ ద గివెన్ కాంగ్రెన్స్ కదా. సో x ప్లేస్లో x1 పెడితే సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో వీ టేక్ ఇఫ్ పాసిబుల్ లెట్ x1 ఈస్ ద థర్డ్ సొల్యూషన్. దెన్ ద ఈక్వేషన్ 1 గివ్స్ x1 స్క్వేర్ a mod p. దట్ మీన్స్ x1 సాటిస్ఫైస్ ఈక్వేషన్ 1. పుట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. నౌ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ 2 and 4 RHS same a mod p. Here x naught square, here x1 square. So x naught square is equal to x1 square. Mod p ఒక సైడ్ పెడితే చాలు. x1 square is equal to x naught square mod p. It means p divides x1 square minus x naught squares. అంటే p divides x1 minus x naught into x1 plus x naught. ఎందుకంటే a plus b into a minus b, a square minus b square అవుతుంది కాబట్టి. So p divides this product. That means p divides either first one or second one. ఏదో ఒకదాన్ని డివైడ్ చేయాలి. p divides this product means p divides either first one or second one. ఓకే మా, if p divides first one తీసుకున్నారనుకోండి ఏమవుతుంది? సపోజ్ if take p divides first one. What it gives? x1 congruent x naught mod p. ఆల్రెడీ మీకు ఏం తెలుసు, x1 స్క్వేర్ కాంగ్రెంట్ x స్క్వేర్ mod p అని చెప్పాం. రెండు స్క్వేర్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడైతే రెండు స్క్వేర్సే కాదు, x1 కాంగ్రెంట్ x నాట్ mod p. అంటే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x నాట్. ఎప్పుడు p డివైడ్స్ x1 మైనస్ x నాట్ అయితే. ఒకవేళ p డివైడ్స్ x1 ప్లస్ x నాట్ అయితే ఇట్ గివ్స్ x1 కాంగ్రెంట్ p మైనస్ x నాట్ mod p. ఎలా తీసుకున్నా x1 x నాట్ కన్నా ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఓకే, లేదా x1 p మైనస్ x నాట్ కన్నా ఈక్వల్ కావాలి. అంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి థర్డ్ సొల్యూషన్, ఆల్రెడీ టూ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం. వాట్ ఆర్ దట్ టూ సొల్యూషన్స్? వన్ ఈజ్ x నాట్ అండ్ అదర్ ఈజ్ p మైనస్ x నాట్. రెండు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం ఆల్రెడీ. ఒకవేళ థర్డ్ సొల్యూషన్ x1 ఉంది అనుకుంటే we get two chances. p divides x1 minus x naught or p divides x1 plus x naught. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అవ్వాలట. మొదటిది అయితే p divides x1 minus x naught అయితే it gives x1 congruent x naught mod p. డెఫినేషన్ నుంచి p divides a minus b అయితే a congruent b mod p లాగా p divides x1 minus x naught means x1 congruent x naught p. That means x1 is equal to x naught అని. Similarly p divides x1 plus x naught అయితే x1 congruent p minus x naught mod p. సో టూ కేసెస్లో ఏదో ఒక కేసు అవ్వాలి. ఫస్ట్ కేసు తీసుకుంటే x1 is equal to x naught, సెకండ్ కేసు తీసుకుంటే x1 is equal to p minus x naught. ఏది తీసుకున్నా, ఏ కేసు తీసుకున్నా x naught అన్నా అవ్వాలి, x1 p minus x naught అన్నా అవ్వాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ థర్డ్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎయిదర్ x naught or p minus x naught. సో the given congruence has exactly two solutions. ఇది రెండోది ఎలా రాస్తారంటే ఫస్ట్ మీకు తెలుసు కాంగ్రుయెన్స్ డెఫినిషన్ అది. p డివైడ్స్ a మైనస్ b మీన్స్ a కాంగ్రుయెన్స్ b mod p రాస్తాం. ఈ ప్లస్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. ఫర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూడమేనమ్మా, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడమే. ఫస్ట్ దాంట్లో అయితే x నాట్ వచ్చేసింది, x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండోదేమో p మైనస్ x నాట్. ఏ కేసు తీసుకున్నా x1 ఈజ్ ఎయిదర్ x నాట్ ఆర్ p మైనస్ x నాట్. సో x1 ఈజ్ నాట్ డిస్టింక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ థర్డ్ వన్.
It is either x naught or p minus x naught. Already two solutions we know. These are. ఇది ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. p is equal to 5 ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకోండి. p డివైడ్స్ x1 ప్లస్ x0 అంటే x1 7 x0 3 అనుకోండి. సో 5 డివైడ్స్ x1 ప్లస్ x0 మీన్స్ 5 డివైడ్స్ 7 ప్లస్ 3 10. 5 డివైడ్స్ 10. అయితే ఇది వస్తుందేమో చూడండి. x1 మీన్స్ 7 కాంగ్రెంట్ p మైనస్ x0. p మీన్స్ 5. p మైనస్ 3. 5 మైనస్ 3 mod 5. సో 7 కాంగ్రెంట్స్ 2 mod 5. ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఎస్. 5 డివైడ్స్ 7 minus 2 కాబట్టి p divides x1 plus x0 gives x1 congruent p minus x0 mod p. So we have either first case or second case. If first case is exists, we get x1 is x0. If second case exists, then we get x1 is p minus x0. Already these two are solutions of given congruent. So x1 is not a distinct value. It is either x1 x0 or p minus x0. So the given congruence has exactly two solutions. The two solutions are one is x0 and other is p minus x0. Okay ma, ఇప్పుడు మనం చేసింది x square congruence a mod p షార్ట్ ఫామ్ లో ఉంది. ఇది క్వాడ్రాటిక్ కాంగ్రుయెన్స్ షార్ట్ ఫామ్ లో ఉంది. డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఫామ్ ఏంటి? ax square plus bx plus c congruent 0 mod p. అది డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఫామ్ లేదా లాంగ్ ఫామ్ అనుకోండి. షార్ట్ ఫామ్ లో అయితే x square congruence a mod p. This has exactly two solutions. Next third theorem చూడండి. The congruence x power p minus 1 by 2 congruence 1 mod p has exactly p minus 1 by 2 solutions. Exactly p minus 1 by 2 solutions. See here, the first one is ax square and so on form. First theorem. Second theorem లో క్వాడ్రాటిక్ 2నే ఉంది, పవర్ 2 ఉంది. ఇది క్వాడ్రాటిక్ కాదమ్మా. ఎక్స్ పవర్ చాలా పెద్ద నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ. p మైనస్ 1 by 2. ది కాంగ్రుయెన్స్ ఎక్స్ పవర్ p మైనస్ 1 by 2 కాంగ్రుయెన్స్ 1 mod p. దిస్ ఈస్ గివెన్ కాంగ్రుయెన్స్ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ p మైనస్ 1 by 2 సొల్యూషన్స్ అట. ఎగ్జాక్ట్గా p మైనస్ 1 by 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయట. అవేంటంటే దట్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ గివెన్ బై 1 square 2 square అండ్ సో ఆన్ p minus 1 by 2 square mod p. సరే అమ్మా, దీని అర్థం చెప్తాను చూడండి. ఒకవేళ p minus 1 by 2 మీకు 5 అని వచ్చింది అనుకోండి. x power 5 congruent 1 mod 5 exactly 5 solutions. p minus 1 by 2 వాల్యూ 5 అనుకుంటే xకి ఎంత పవర్ ఉందో p minus 1 by 2 పవర్ ఉంటే ఇక్కడ p minus 1 by 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయట. ఎప్పుడు కంపల్సరీగా 1 mod pనే ఉండాలి. x పవర్ సమ్ నంబర్ p మైనస్ 1 by 2 కాంగ్రుయెంట్ 1 mod pనే ఉండాలి. ఇక్కడ మోడ్లో p ఉంటే x పవర్ p మైనస్ 1 by 2 ఉంటే దిస్ కాంగ్రుయెంట్ హ్యాడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ xకి ఎంత పవర్ ఉందో అన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయంట. అవి కూడా ఎలా ఇచ్చుంటారంటే 1 నుంచి p మైనస్ 1 by 2 దాకా నంబర్స్ అన్ని తీసుకుని వాటి స్క్వేర్స్ అవుతాయంట సొల్యూషన్స్. 1 square 2 square p మైనస్ 1 square mod p. కాబట్టి ఎక్స్కి ఎంత పవర్ ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్గా అన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఆ సొల్యూషన్స్ కూడా 1 squareతో స్టార్ట్ అయ్యి p మైనస్ 1 by 2 squareతో ఎండ్ అవుతాయి. అన్నిటికీ కంపల్సరీగా mod p ఉంటుంది. సో మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా స్టేట్మెంట్. ద కాంగ్రుయెన్స్ x పవర్ p మైనస్ 1 by 2 కాంగ్రుయెంట్ 1 mod p హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ p మైనస్ 1 by 2 సొల్యూషన్స్ గివెన్ బై 1 square 2 square and so on p minus 1 by 2 square mod p. ఎంత పవర్ ఉంటుందో అన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఆ సొల్యూషన్స్ కూడా 1 squareతో స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ వన్ p minus 1 by 2 square mod pగా ఉంటుంది. అంటే ప్రతిదానికి mod p ఉన్నట్టే. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ప్రూఫ్. చూడండి, నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాశాను స్టేట్మెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ p minus 1 by 2 సొల్యూషన్స్ ఉండాలట. దట్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ గివెన్ బై 1 squareతో స్టార్ట్ అయ్యి p minus 1 by 2 whole square mod p. p is prime number. See the proof. Let a congruent, let the set A is equal to 1 square 2 square 3 square and so on p minus 1 by 2 square. I am taking the set like this. p is prime. మీరు మనసులో p is equal to 11 అనుకోండి. ఓకే, a is equal to 1 2 3 అన్నిటికీ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. p minus 1 by 2 whole square.
ఇప్పుడు మనం చూపించాల్సింది ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్లీ p minus 1 by 2 solutions. That solutions are 1 square, 2 square and so on, p minus 1 by 2. సో మనం ఏ సొల్యూషన్స్ ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అయితే చూపించాలో అన్ని సొల్యూషన్స్ అన్ని నంబర్స్ ఏలో ఉన్నాయని తీసుకున్నాం సెట్. లాస్ట్లో మనం ఈ ఏలో ఉన్నవన్నీ ఇచ్చిన కాంగ్రెన్స్కి సొల్యూషన్ నంబర్స్ అని చూపిస్తే చాలు, అంతేనా. ఏవైతే సొల్యూషన్స్ అని చూపించాలో ఆ నంబర్స్ అన్ని సెట్ ఏలో ఉన్నాయని తీసుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా the solutions of given congruence are nothing but all numbers in set A. అది ఇప్పుడు now if r square belongs to A, r square అంటే 1 square, 2 square, 3 square, ఎక్కడ దాకా ఉంది r వాల్యూ p minus 1 by 2 దాకా ఉంది. అన్ని r స్క్వేర్లు ఏలో ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు r ఏ ఏంటిదమ్మా, r స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అంటే rకి ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 1 స్క్వేర్ అంటే r is equal to 1 ఉంది, 2 స్క్వేర్ అంటే r is equal to 2 ఉంది, 2 స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ, r is equal to 3 ఉంది, r is equal to 4 ఉంది, r is equal to 5 ఉంది, ఎక్కడ దాకా p minus 1 by 2 దాకా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ మీరు మనసులో 11 అనుకోండి, 1కి 11కి జీసీడీ ఎంతమ్మా 1, ఎందుకంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి 1కి 11కి జీసీడీ 1 అంటే ఆర్కి పీకి జీసీడీ 1. అంతే 2తో కూడా r is equal to 2 అనుకోండి, 2 స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ, r is equal to 2 అనుకుంటే 2కి 11కి ఎంత 11 ప్రైమ్ కదా, p ప్రైమ్ కదా, దీనికి కూడా జీసీడీ 1. కాబట్టి ఏలో మీరు రాసిన ప్రతి నంబర్ అన్ని ఆర్ స్క్వేర్లు అనుకుంటే ప్రతి నంబర్ r 1 2 3లు ఆర్లు అంటే, ఆర్ స్క్వేర్లు అంటే ఏలో ఉన్న కంప్లీట్ నంబర్స్. ఏలో కనిపిస్తున్నటువంటి ఆర్ నంబర్ స్క్వేర్స్ లేకుండా ఈ నంబర్స్ 1 2 3 తీసుకుంటే pతో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉన్నాయి. See the Fermat theorem. If AP is equal to 1, that means GCD of AP is equal to 1, then we have A power P minus 1 congruent 1 mod P. P compulsory prime aithenamma. A is any integer, P is prime. If AP is 1, then Fermat theorem A power P minus 1 congruent 1 mod P. గుర్తు తెచ్చుకోండమ్మా, అక్కడ చదివింది అక్కడే మర్చిపోతే ఇంట్లో. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఆర్ తీసుకున్నాం. హియర్ rp is equal to 1. So by Fermat's theorem we have r power p minus 1 congruent 1 mod p. Now we take ఈ p minus 1ని 2తో మల్టిప్లై చేసి 2తో డివైడ్ చేద్దాం. Now we get r power 2 into p minus 1 by 2 congruent RHS same 1 mod p. It can be written as LHS r square whole power p minus 1 by 2 congruent 1 mod p. Congruent 1 mod p. Now, what is the given equation? This shows that every number of A is solution of given congruence. What is given congruence? This is given congruence. X power p minus 1 by 2. 1 mod p as it is, x power p minus 1 by 2. x ప్లేస్లో ఏముంది, x పవర్ p మైనస్ 1 by 2, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. సో x ప్లేస్లో ఏముంది, r స్క్వేర్ రాయగలిగాం మనం. దట్ మీన్స్ r స్క్వేర్ ఈజ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ కాంగ్రెన్స్. x ప్లేస్లో r స్క్వేర్ రాసాం కాబట్టి r స్క్వేర్ ఈజ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ కాంగ్రెన్స్. r స్క్వేర్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ. r స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అని చెప్పాం కాబట్టి r స్క్వేర్ అనేది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ. ఎన్ని r స్క్వేర్లు ఉన్నాయి, 1 స్క్వేర్ నుంచి p మైనస్ 1 by 2 స్క్వేర్ దాకా, అంటే 1తో స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ నెంబర్ p మైనస్ 1 by 2 కాబట్టి ఏలో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ p మైనస్ 1 by 2, ఇవన్నీ కూడా p మైనస్ 1 by 2, ఇవన్నీ కూడా గివెన్ కాంగ్రెంట్ సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా అని చెప్పారు, అవే ఉండాలి అని చెప్పారు, ఇంక ఎక్స్ట్రా ఏం ఉండకూడదు అని. వీలైతే r1 స్క్వేర్ కాంగ్రెన్స్ r2 స్క్వేర్ mod p తీసుకోండి, where r1 less than r2 less than p minus 1 by 2. If this congruence means p divides r1 square minus r2 square. This is in the form of a square minus b square, which means p divides r1 minus r2 into r1 plus r2. It is not possible because suppose p either divide r1 minus r2 or p divides r1 plus r2, ఏదో ఒకదాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా డివైడ్ చేయదు, ఎందుకంటే r1 మైనస్ r2 అండ్ r1 ప్లస్ r2 ఆర్ న్యూమరికలీ లెస్ దెన్ p, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వీ నో దట్ p minus 1 by 2 divides p minus 1.
p minus 1 6 అనుకోండి, 6/2 డివైడ్స్ 6/23 కదా, డివైడ్స్ 6 అవుతుంది కదా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ p minus 1/2 సొల్యూషన్స్, ఏలో రాసినటువంటి ఈ p minus 1/2 నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇవి మాత్రమే గివెన్ కాంగ్రుయెంట్ సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. ఓకేమా? నౌ యూ అబ్జర్వ్ మా, already we have proved 3 theorems. First we define the linear congruence. ఏంట లీనియర్ కాంగ్రుయెన్స్? ax square plus bx plus c congruence 0 mod p. p కంపల్సరీ ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. సో లీనియర్ కాంగ్రుయెన్స్ ఫస్ట్ థీరం ఏంటి? ఆ లీనియర్ కాంగ్రుయెన్స్ మనం y స్క్వేర్ కాంగ్రుయెంట్ d mod p గా చూపించవచ్చు, షార్ట్ ఫామ్లో రాయొచ్చు అని చెప్పాం ఫస్ట్ థీరం. సెకండ్ థీరం ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ కాంగ్రుయెంట్ ఏ mod p ఉంటే, అంటే డైరెక్ట్గా షార్ట్ ఫామ్లో ఎక్స్ స్క్వేర్లో క్వాడ్రాటిక్ కాంగ్రుయెంట్ ఇచ్చుంటే, ఎక్స్ స్క్వేర్ కాంగ్రుయెంట్ d mod m అయి ఉంటే, దెన్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సొల్యూషన్స్, x0 అండ్ p minus x0 అక్కడ ఇచ్చుంటారు mod p. సో p minus x0, దట్ ఈస్ సెకండ్ థీరం. ఇప్పుడు థర్డ్ థీరం ఒకటి చేసాం. ఏంటో థర్డ్ థీరం? ఈ 3 థీరమ్స్ థర్డ్ థీరం ఏంటి? దిస్ వన్, ద కాంగ్రుయెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ x power p minus 1/2 congruence 1 mod p, then it has exactly p minus 1/2 solutions. That solutions are 1 square, 2 square and so on, p minus 1/2 square mod p. Okay ma? See the first question. Problems. Use the 3 theorems and solve the given questions. Find the solution of congruence x power 11 congruent 1 mod 23. This is not in the first form. First form means ax square plus bx plus c congruent 0 mod p లాగా లేదు. సెకండ్ థీరం ఫామ్ x స్క్వేర్ కాంగ్రుయెంట్ b mod అలా లేదు, x స్క్వేర్ లేదు. ఎలా ఉంది? అంతకంటే ఎక్కువ పవర్ ఉంది, అంటే థర్డ్ థీరం అప్లై చేయాలి అని అర్థం. మీరు గమనించండి అమ్మా, ఎక్స్ స్క్వేర్ కాంగ్రుయెంట్ ఉంటే డైరెక్ట్గా x0 p minus x0 సొల్యూషన్స్. అలా కాకుండా ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఫస్ట్ ఫామ్లో కానీ ఉంటే, లాంగ్ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి మోడ్ బిలో మార్చి చేయాలి, ఫస్ట్ థీరం యూజ్ చేయాలి. దేని ఎలా ఉంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి కాంగ్రుయెంట్ 0 mod బి ఉంటే ఫస్ట్ ఫామ్ అది. రెండో థీరం చెప్పింది రెండో ఫామ్ ఏంటది? ఎక్స్ స్క్వేర్ కాంగ్రుయెంట్ ఏ mod పి. ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదు ఇక్కడ, రెండో ఫామ్ కూడా కాదు. ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి లాగా లేదు, మొదటి థీరం కాదు. రెండో థీరం ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ కాంగ్రుయెంట్ ఏ mod బి ఉంటే 2 ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, అది కూడా కాదు. అంటే ఇంకా చాలా పవర్ ఉంది కాబట్టి ఇది థర్డ్ ఫామ్, థర్డ్ థీరం. ఏంటా థర్డ్ థీరం? ఇఫ్ ద కాంగ్రుయెన్స్ x power p minus 1/2 congruent 1 mod b, then this congruent has exactly p minus 1/2 solutions. పవర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు థర్డ్ ఫామ్ యూజ్ చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ p హియర్? 1 mod p. కంపేర్ RHS. p is 23. p 23 అయినప్పుడు x పవర్లో ఉన్నది p minus 1/2 ఉన్నా కాదా చెక్ చేయండి. హియర్ p is equal to 23. p minus 1/2 is 23 minus 1/2, 22/2 11. అదే కదా ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి p 23 ఇచ్చినప్పుడు x పవర్ వచ్చేసి p minus 1/2 అయింది. కాబట్టి this given congruent in the form of x power p minus 1/2 congruent 1 mod p, where p is 23 and p minus 1/3 is 11. Compulsory this congruence has x power ఎంత ఉందో అన్ని సొల్యూషన్స్ ఉండాలి. బై థీరం this x power 11 ఈ ఇచ్చిన కాంగ్రుయెంట్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ 11 సొల్యూషన్స్, అండ్ దట్ 11 సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఆల్సో 1 స్క్వేర్ తో స్టార్ట్ అయ్యి 11 స్క్వేర్స్ తో ఎండ్ అవ్వాలి. కాబట్టి that 11 solutions are given by x congruent 1 square, 2 square, 3 square and so on 11 square mod 23. mod 23 ప్రతి దానికి ఉన్నట్లే అన్నిసార్లు రాయన అవసరం లేదు, ఒకసారి రాస్తే చాలు. అంటే 1 square mod 23 1 solution. The given congruence has 11 solutions. 11 solutions ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కదానికి mod ఉంటుంది. 1 square mod 23 ఫస్ట్ వన్, 2 square mod 23 సెకండ్ వన్. ప్రతిసారి mod పెట్టదు, లాస్ట్ పెట్టండి చాలు. Now x is equal to our x congruent. 1 square means 1, 2 square means 4, 3 square means 9,
నెక్స్ట్ వాల్యూ 4 స్క్వేర్ మీన్స్ 16, 5 స్క్వేర్ అంటే 25 వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ mod 23 ఉంది, 16 వరకు ఓకే, ఎందుకంటే ఇది లెస్ దెన్ 23. ఇప్పుడు 5 స్క్వేర్ అంటే 25 వస్తుంది, 25 వస్తుంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ 23. See here, 5 స్క్వేర్ mod 23 is equal to 5 స్క్వేర్ మీన్స్ 25 mod 23. ఈ 25 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనికంటే రిమైండర్ తక్కువ ఉండేటట్టుగా రాసుకోండి. సో డివైడ్ 25 with 23, you get remainder 2. So 25 mod 23 is equal to same as 2 mod 23. కాబట్టి 5 స్క్వేర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ మారిపోతాయి. 4 స్క్వేర్ దాకా 16 as it is, 16 mod 23 ఓకే. 5 స్క్వేర్ మీన్స్ 2 రిమైండర్. 6 స్క్వేర్ చెప్పండి, 6 స్క్వేర్ mod 23 మీన్స్ 36. 36 mod 23, 23 1 సార్ 23 పోతే 13 వస్తుంది రిమైండర్. సో 6 స్క్వేర్ ప్లేస్లో 13 చూసారా, 5 స్క్వేర్ mod 23 ప్లేస్లో 2, 6 స్క్వేర్ mod 23 ప్లేస్లో 13, రిమైనింగ్ మీరు చేయండి. You get 3, 18, 12, 8, 6 mod 23. So these are the solution of given one. Exactly 11 solutions. Here you observe ma, x square is x square congruent a mod b unde. Second theorem, exactly 2 solutions, x naught and p minus x naught. ax square plus bx plus and so on ఉంటే దాని y square congruent d mod లోకి మార్చాలి లాంగ్ ఫామ్ అయితే. షార్ట్ ఫామ్ x square congruence a mod m ఉంటే x naught p minus x naught రెండే సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ అది కాదు ఇది కాదు, xకి చాలా పెద్ద పవర్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ వన్ mod p 23. సో p minus 1 ఇక్కడ mod 1 mod p ఉన్నప్పుడు xకి చాలా పవర్ ఉన్నప్పుడు ఈ పవర్ p minus 1/2 ఉందా కాదు చెక్ చేయండి. p is 23 అయితే then p minus 1/2 is 11. Now this given congruence in the form of x power p minus 1/2, 11 place లో p minus 1/2 congruent 1 mod p లాగా ఉంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ పవర్ ఎంత ఉందో అన్ని సొల్యూషన్స్, 11 సొల్యూషన్స్. దర్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ x is equal to 1 square, 2 square, 3 square and 11 square mod 23. 4 స్క్వేర్ వరకు ఓకే అలాగే పెట్టండి, 23 కంటే లెస్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి 5 స్క్వేర్ అంటే 25, ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిమైండర్ వచ్చినట్టు రాయండి, తక్కువ వచ్చినట్టు రాయండి. సో దీస్ 11 ఆర్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ గివెన్ కాంగ్రుయెన్స్. నెక్స్ట్ సాల్వ్ ద కాంగ్రుయెన్స్ x square congruent 5 mod 29. x square congruent 5 mod 29 అమ్మా. ఇది సెకండ్ ఫామ్ ఎలా ఉంది, x square congruent a mod b లాగా ఉంది. x square congruent a mod b లాగా ఉంది, షార్ట్ ఫామ్లో ఉంది. సో x square congruent a mod b ఉంటే x naught and p minus x naught రెండు సొల్యూషన్స్ ఉండాలి. ముందు x naught ఒకటి కనుక్కుంటే చాలు, x naught రెండోది ఆటోమేటిక్గా p minus x naught రాసేసుకోవచ్చు. So first you find one solution of given congruence. Okay, see this one, x square congruence 5 mod 29. x square congruent 5 given one రాసాను. ఇప్పుడు x స్క్వేర్ ఉంది, మీరు ఇక్కడ నంబరు స్క్వేర్ రాయగలిగేంత వరకు రాయండి. సో ఇక్కడ మీరు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, 25లో నుంచి 23 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. నాకు చిన్న విషయం చెప్పండి, మీకు 2 mod 23 ఈక్వల్ టు 5 mod 23నా కాదా? ఓకే, చిన్న నెంబర్ కావాలి అంటే మీరు ఈ 25 డివైడ్ చేసి అంటే 23 మైనస్ అయింది, 25 నుంచి 23 మైనస్ అయ్యి 2 రాశారు. అలా కాదు, నాకు 2 mod 23 ఉంది, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, దీనికి 23 యాడ్ చేస్తే 25 వస్తుంది కదా. కాబట్టి చిన్నది ఉన్నప్పుడు దానికి యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళచ్చు. ఓకే, యూ మే సబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ యాడ్. ఇప్పటిదాకా మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి రిమైండర్ని తగ్గిస్తూ వచ్చాం. ఈ మోడల్లో ఈ నంబర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్ అయ్యేంత వరకు మీరు ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకున్నాం. 2 mod 23 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 mod 23 ఎలా అయింది? ఈ 2కి 23 యాడ్ చేస్తే అయింది. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూకి మీరు మాడ్లో ఉన్న వాల్యూ యాడ్ చేసిన సేమ్ వాల్యూ అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ 5 ఉంది, దానికి 29 యాడ్ చేశాను, 34 అయింది. 34 కూడా స్క్వేర్ నెంబర్ కాదుగా, కాబట్టి వచ్చిన 34కి ఇంకోసారి 29 యాడ్ చేశాను, 63 అయింది. ఇది స్క్వేర్ నెంబర్ కాదు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో 29 యాడ్ చేశాను, 92. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్సో స్క్వేర్ నెంబర్. అగైన్ I add 9, 29, 121. Now stop the process because 121 is 11 square. X square is equal to 11 square mod 29. స్క్వేర్ రెండు పక్కల రూట్ చేస్తే
x square is equal to x is equal to 11 mod 29. x is equal to 11 mod 29 అంటే ఒక వాల్యూ వచ్చేసింది x నాట్ 11 అని వచ్చేసింది. ఇక్కడ చూడండి x నాట్ ఒక సొల్యూషన్ అయితే another solution is p minus x naught. x naught and p minus x naught are two solutions of the given congruence x square congruent a mod p. x square లో షార్ట్ ఫామ్ లో ఉంది x square congruent a mod p లా ఉంది. p is 29. కాబట్టి దీనికి సొల్యూషన్ టూ సొల్యూషన్స్ ఉంది. x naught and p minus x naught are solutions. సో ఫస్ట్ x naught కనుక్కోవడానికి ట్రై చేయండి. we get x square congruent 11 square mod 29. so x is equal to 11. 11 means x naught. 11 is one solution, x naught is one solution, another one is p minus x naught. p is 29. కాబట్టి 29 minus p naught is x naught is 11, p minus x naught అంటే 29 minus 11. so 1 is 11 and other is 18. కాబట్టి solutions value x value 11 18 కంపల్సరీ మార్క్ పెట్టాలి పక్కన. so the required two solutions are x is equal to 11 mod 29 and 18 mod 29. ఒకసారి రాస్తే చాలు. సో x congruent 1 comma 18. సో x values 11 and 18. Very sorry 11 1 కాదు 1 అని అనుకోవాలి. సో the required solutions are x congruent 11 comma 18 mod 29. So here we covered second problem short form x square second theorem laga x square congruent a mod b has exactly two solutions x naught and px naught. అది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి థర్డ్ ఫామ్. ఇది x స్క్వేర్ కాదు, అలాగే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ఫామ్ కాదు. సో థర్డ్ వన్ అని అర్థం. mod p చెక్ చేయండి, p మైనస్ 1/2 ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఇఫ్ హియర్ p is 23, p minus 1/3 is 11 కాబట్టి the given one is in the form of this. So by the theorem this congruence has exactly p minus 1/2 solutions. So given one has 11 solutions and solutions also 1 square తో స్టార్ట్ చేసి 11 స్క్వేర్ దాకా కావండి. ఇక్కడ mod 23 కాబట్టి 4 స్క్వేర్ వరకు 16 దాకా చేసాం. 25 ఇలా చేయొచ్చు. మీరు 25 mod 23 ఈక్వల్ టు 2 mod 23 అంటే రివర్స్ చూసుకుంటే 2 mod 23 is equal to 25 mod 23 అంటే 2కి ఈ 23 యాడ్ చేస్తే వచ్చిన దానికి ఈక్వల్. నేను ఆ ప్రాసెస్ దీన్ని యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ mod 29 ప్రతి దానికి 29 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఎక్కడైతే స్క్వేర్ నెంబర్ వచ్చిందో అక్కడ ఆపాను. x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 స్క్వేర్ విచ్ మీన్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అని అర్థం. x నాట్ వన్ సొల్యూషన్, p మైనస్ x నాట్ 29 మైనస్ 11 is another solution. Okay students.